I am Sambhaji Patil from R.C. Patel Junior College, Tekwade. Today, we'll deal with the poem Inchcape Rock. The poem and its appreciation. The poet of the poem is Robert Southey. Now, the appreciation of the poem. The question asked: write the appreciation of the poem Inchcape Rock with the help of given points. The points are given one by one, and with the help of those points, we are going to appreciate the poem. There are about 7 or 8 topics. The first one is about the poem. The next one is about the poet. And the next point is the theme or central idea of the poem. The next is the language and style of the poem. The poetic device. Special features of the poem. And the last one is your opinion. Your opinion is given in the end of the poem so that you can point by point develop the appreciation of the poem. Now, one by one, we will deal with the topics of the appreciation. As appreciation includes the thorough and whole understanding of the poem. The poem Inchcape Rock is a long narrative poem. It is written in the form of a ballad. This poem depicts the story of an Inchcape Belle, and the story moves from one incident to another. It creates vivid picture in the mind of the readers. Inchcape Rock ही एक नॅरेटिव्ह पोएम आहे आणि ही बॅलेड फॉर्ममध्ये लिहिलेली आहे. बॅलेड म्हणजे पोवाडा, शूरवीरांच्या गाथा ज्या पोवाड्यातून गायल्या जातात त्याला बॅलेड कविता असे म्हणतात. ह्या कवितेमध्ये एक स्टोरी इंचकेप रॉकची स्टोरी सांगितलेली आहे आणि ही स्टोरी एकेका प्रसंगाने पुढे जात राहते आणि त्यामुळे तिथले जे प्रसंग आहेत ते प्रसंग वाचकांसमोर उभे राहतात. मीन्स पिक्चरस्क क्वालिटी ह्या पोएमला त्यामुळे प्राप्त होत असते. आता पुढचा पॉइंट आहे पोएट. रॉबर्ट साउदी is a famous poet who belonged to the Romantic school of poetry. He is famous for writing narrative poems. This poem is also dramatic and narrative poem that gives the masses to be good. रॉबर्ट साउदी एक रोमॅन्टिक प्रकारातले पोएट आहेत आणि ते नॅरेटिव्ह पोएमसाठी प्रसिद्ध आहेत. आणि ही जी प्रस्तुत कविता आहे इंचकेप रॉक ही ड्रॅमॅटिक पण आहे आणि नॅरेटिव्ह पण आहे की ज्या पोएममध्ये कवी आपल्याला स्टोरीच्या स्वरूपामध्ये ती डेव्हलप करतायत आणि प्रसंग बाय प्रसंग ही स्टोरी सांगतायत. The theme of the poem. The poem has a moral theme. The poet had teaches something is very called a didactic poet. The poem depicts the poetic justice that crime gets its own punishment. The rover cuts the bale to honor the good abbot and to create problems for the helpless sailors. But in the end, he himself has to be led in the trap he has created for himself. अशा प्रकारे हा जो रोहर असतो तो रोहर ते बेल कट करतो आणि परिणामस्वरूप तोच त्या इंचकेप रॉकमध्ये अडकतो. अशा प्रकारची ही स्टोरी की ज्याचं थीम आपण असं म्हणू शकतो की जर दुसऱ्यासाठी खड्डा केला तर आपणच त्या खड्ड्यामध्ये जाऊन पडतो. इंचकेप रॉक ह्या स्टोरीमधून कवीला असं सुचवायचं आहे की जर तुम्ही चांगलं केलं तर तुमचंही चांगलं होईल आणि तुम्ही वाईट केलं तर तुमचंही वाईट होईल. अशा प्रकारची ह्या कवितेची ही सेंट्रल आयडिया आपल्याला दिसून येईल. आता द मॉरल ऑर द मॅसेज ऑफ द पोएम. द मॉरल ऑफ द पोएम इज ॲज यू सो शॅल यू रिप. म्हणजेच आपण जे पेराल तेच उगवतं. ह्या ठिकाणी
तो जो ॲबोटॉप असतो तो बेल लावतो त्या इंचकेप रॉकवर, आणि जो रोहर असतो तो ते बेल कट करतो. तो बेल कट करतो आणि सेलर्सला त्या इंचकेप रॉकमध्ये अडकल्यानंतर तो त्यांची संपत्ती लुटतो. पण शेवटी ती बेल कट केल्याचा परिणाम असा झाला की त्याचंच जहाज त्या इनकेप बेलमध्ये अडकलं आणि त्याचाच तिथं जहाजात बुडून मृत्यू झाला. म्हणजेच तुम्ही दुसऱ्यासाठी चांगलं करा, तुमचं चांगलं होईल, आणि तुम्ही जर दुसऱ्यांसाठी वाईट करण्याचा प्रयत्न केला तर तुमचंही वाईट होईल, अशा प्रकारचा मेसेज या पोएममधून दिसतो. Special features of the poem. The poet has used descriptive and narrative technique to enhance the effect of the poem. The poem provides some verbal images and calm atmosphere and the Inchcape rock as a symbol of goodness. It also provides the supernatural elements of darkness and the drifting of the ship. या कवितेमध्ये एक स्पेशल अशा प्रकारचे फीचर्स यूज केलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह आहे ही पोएम, वर्णन केलेलं आहे, नॅरेशन आहे, एक स्टोरी कशा पद्धतीने नॅरेट केलेली आहे, आणि वेगवेगळ्या ऑब्जेक्ट्सच्या इमेजेस, एक शांत समुद्र, शांत अशा प्रकारची बोट, त्याचं वर्णन ह्या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि अशी त्याचबरोबर काही सुपर नॅचरल इलेमेंट्ससुद्धा वापरलेले आहेत ह्या पोएममध्ये. आणि ह्या पोएमचं टेक्निक आहे की ज्यावरून आपल्याला असं दिसेल की ही पोएम एक सुपरनॅचरल एलिमेंट आहे, नॅरेटिव्ह आहे आणि डिस्क्रिप्टिव्ह आहे. अशा प्रकारचं क्लायमेट या पोएममध्ये क्रिएट करण्याचा कवीने प्रयत्न केलेला आहे. इन ऑल टोटल द टेक्निक ऑफ द पोएम इज व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. ह्या पोएमचं टेक्निक अत्यंत इम्प्रेसिव्ह आहे. And at last, my opinion about the poem. This poem is very appealing. I like the story and the rhyming pairs, even the musical quality of the poem. Thank you very much for listening the video.